Hi friends, once again welcome back in our educational channel, that is Precise Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to study switch mode power supply, SMPS. What is SMPS? It is a switch mode power supply. That means the power supply is used in a switch mode. Now why the SMPS is used? The SMPS is used to eliminate the drawback of previous types of regulators. The previous types of regulators are first Zener regulator, second transistor regulator, and third IC regulator. In case of Zener regulator, the main drawback is that the load current is very low. It is in the range of some milliampere. The drawback of transistor regulator is, as transistor, that series pass transistor has to dissipate more amount of heat, it conducts more load current, and to dissipate that more amount of heat we require the heat sinks. And due to the heat sink, the size, cost and weight of that instrument increases. कारण heat sink जे असते ही heavy, bulky असते, size पण मोठे compared to the component used in that circuits. The size of heat sink is comparatively large, the weight is also high, and the cost is also increases. And because of these drawbacks, the transistor regulators are replaced by the next type of regulators, that is IC regulators. In case of IC regulators, in the decades of 90s, the IC regulators used which has more number of pins, and due to more number of pins, the more number of external components are required. And obviously, as the more number of external components required, the cost of that power supply increases. And this drawback is removed by using the next type of regulators, that is 3-pin regulators. And in 3-pin regulators, only the 3 pins are used. One pin is for input, second pin, that is a common, and the third pin, that may be the output. That means out of that 3 pin, one pin is used as an input terminal, second pin, that is a common terminal, and the next pin, that may be the output terminals. And in case of that 3-pin regulators, there are 2 subtypes, that is the fixed regulators and adjustable regulators. हा सगळा पार्ट आपण मागच्या लेक्चर्स मध्ये स्टडी केलेला आहे. आता या आयसी रेग्युलेटरचे ड्रॉबॅक्स काय आहेत? इन दॅट आयसी रेग्युलेटर्स, once again the series pass transistor is used, and that series pass transistor dissipate the heat. कारण तो करंट कंडक्ट करणार आहे, लोड करणार, आणि लोड करंट तुमचा वाढला, किती करंट म्हटलं आपण? इन दॅट 3-pin रेग्युलेटर्स, that IC regulators can handle a current up to 3 ampere. मग जर आपण 3 ampere करंट जर तिथून फ्लो करत असेल त्या ट्रान्झिस्टर मधून, सो ऑब्वियसली that transistor has to dissipate more amount of heat, and for that purpose once again the heat sinks are required. म्हणजे हीट सिंक जे आहेत त्या काय आपल्या सुटत नाहीयेत, हे ट्रान्झिस्टर मध्ये पण वापरल्या आपण आणि आयसी मध्ये पण वापरल्या. आणि मग तो जो ड्रॉबॅक जो आहे हीट सिंक्स, that drawback is eliminated in the next type of regulator, that is SMPS. SMPS means it is a switching regulator, switch mode power supply. आता हा जो switch mode power supply जो आहे, basically there are 3 types of switching regulators. कुठले कुठले आहेत? The first type is a buck SMPS, buck. The second type is a boost SMPS, and the third type is a DC transformer. And from these 3 आपल्याला सिलेबस मध्ये स्टडी करायचं आहे बक SMPS. What is buck SMPS? The circuit diagram of buck SMPS is now displayed on your screen. पाठीमागे तुमच्या स्क्रीनवरती डिस्प्ले झाली आहे. आता काय काय आहे सर्किट डायग्राम मध्ये? तर ऍक्च्युअली आपण कुठलाही रेग्युलेटर जरी घेतला तरी याच्यामध्ये बेसिक कॉम्पोनंट काय आहेत? तर झीनर, आपण मागच्या लेक्चरला म्हटलेलं, झीनर डायोड इज अ बेसिक रेग्युलेटर कॉम्पोनंट, अँड दॅट झीनर डायोड इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ रेग्युलेटर्स. फक्त त्याचं काय करतो आपण? प्रॉपर्टीज मध्ये इम्प्रूव्हमेंट करतोय बाय युजिंग द अदर कॉम्पोनंट. इन दिस कसं ऑल्सो, तो पहिला तुम्हाला दिसतोय तो तुमच्या जे ट्रान्झिस्टर दिसतोय, हा पहिला इथे ट्रान्झिस्टर आहे, बरोबर आहे. तो ट्रान्झिस्टर, त्याच्या पुढे एक डायोड आहे, त्यानंतर इंडक्टर दिसतोय आपल्याला, इंडक्टर अँड कॅपॅसिटर. मग इथे हा इंडक्टर कॅपॅसिटर हे वेगळे नाही आहेत. इन दिस केस दॅट इंडक्टर अँड कॅपॅसिटर, दॅट कॉम्बिनेशन इज युज्ड ॲज अ फिल्टर. बघू आपण स्टडी करू पुढे. त्यानंतर अजून एक ब्लॉक आहे याच्यामध्ये, तो आहे तुमचा पल्स जनरेटर. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम और दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. याला ब्लॉक डायग्राम म्हणणार का? नाही म्हणणार. सर्किट डायग्राम म्हणणार का? नाही म्हणणार.
सॉरी, ब्लॉक डायग्राम का म्हणत नाही, काही आम्ही कॉम्पाउंड्स वापरले. इन दिस केस द ट्रान्झिस्टर इज यूज, देन द डायोड, हे सिम्बॉल दाखवला आपण डायोडचा, इंडक्टर, कॅपॅसिटर, सिम्बॉल्स आले. मग ही तुमची सर्किट डायग्राम झाली. मग सर्किट डायग्राम मध्ये ब्लॉक डायग्राम येते का, तर नाही यायला पाहिजे. मग ही जी आपण स्टडी करतोय, इट इज नायदर द सर्किट डायग्राम नॉर द ब्लॉक डायग्राम. मी याला काय म्हणणार, दिस डायग्राम इज नोन एज अ फंक्शनल डायग्राम. इट गिव्स अ फंक्शन ऑफ SMP. इट इज नोन एज अ फंक्शनल डायग्राम ऑफ स्विच मोड पॉवर सप्लाय. आता काय काय आहे त्याच्यामध्ये आपण बघूया पुढे. सर्किट डायग्राम परत तुमच्यासमोर डिस्प्ले झाली आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ, बग SMPS कन्सिस्ट ऑफ फर्स्ट ट्रान्झिस्टर. तो कुठला ट्रान्झिस्टर आहे, दॅट इज नोन एज सिरीज पास ट्रान्झिस्टर. कारण तो सिरीज मध्ये आहे. कुठल्या सिरीज मध्ये आहे, तर लोड, म्हणजे जो काय तुमचा लोड करंट फ्लो होणार आहे, तो लोड करंट कुठून फ्लो होणार आहे, थ्रू दिस ट्रान्झिस्टर. मीन्स दिस ट्रान्झिस्टर इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ द लोड, म्हणून त्याला म्हटलं आपण सिरीज पास ट्रान्झिस्टर. त्यानंतर पुढे काय जोडलंय आपण, अ डायोड इज कनेक्टेड. तो उलटा जोडलाय आपण, कॅथोड जोडलाय वरती इमिटरला आणि एनोड खाली ग्राउंड केलंय. फंक्शन बघू आपण, स्टडी करू. द नेक्स्ट कॉम्पोनंट इज अ इंडक्टर इनपुट फिल्टर. म्हणजे हा फिल्टर आहे, इंडक्टर इनपुट फिल्टर. आणि शेवटचा आपल्याला स्टडी करायच्या मधला ब्लॉक आहे तो तुमचा पल्स जनरेटर. व्हॉट इज अ पल्स जनरेटर, इट इज अ सर्किट, इट इज अ जनरेटर विच जनरेट द पल्सेस. कुठल्या पल्सेस जनरेट करतो, तो स्क्वेअर पल्स जनरेट करतो. आता वर्किंग काय आहे, आउटपुट ऑफ पल्स जनरेटर. म्हणजे आपण हा जो पल्स जनरेटर इथे घेतलाय, त्या पल्स जनरेटरचं आउटपुट जे आहे ते कुठे जोडलं, दॅट इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ ट्रान्झिस्टर. द आउटपुट ऑफ पल्स जनरेटर इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ ट्रान्झिस्टर. आणि हे पल्स जनरेटरचं आउटपुट काय आहे, इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ पल्सेस. कुठली पल्स आहे, द स्क्वेअर पल्स. लो हाय, लो हाय. सुरुवातीला तुमचं व्होल्टेज लो आलं, ते वर गेलं, हायला गेलं, परत लो झालं, परत ते हायला. मग ही पल्स आहे. ऑफ वरती गेला की ऑन म्हणणार, ऑफ ऑन ऑफ ऑन, म्हणजे पल्स जनरेट करतो तो. आणि त्या काय आहेत, कंटिन्यू जनरेट करतो आपण. इट जनरेट अ स्ट्रिंग ऑफ पल्सेस कंटिन्यू. जो पण तुमचा सप्लाय ऑन आहे तोपर्यंत त्या पल्सेस काय करतो तो, इट कंटिन्युअसली जनरेट द पल्सेस अँड दॅट पल्सेस आर कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द ट्रान्झिस्टर. पल्सेस ड्राईव्ह द बेस ऑफ द ट्रान्झिस्टर. आणि ट्रान्झिस्टर मध्ये काय आहे, तर ट्रान्झिस्टरच्या बेसचं व्होल्टेज, मीन द बेस पोटेन्शियल ऑफ ट्रान्झिस्टर इज हाय. ट्रान्झिस्टर गोज इन टू सॅच्युरेशन मोड. तो कंडक्ट होतो, सॅच्युरेशनला जातो आणि करंट कंडक्शन तिथून फ्लो होतो, म्हणजे करंट फ्लो होतो. अँड विन ते बेस पोटेन्शियल ड्रॉप्स, बेस पोटेन्शियल आपण कमी केलं, लो केलं, तर काय होणार, ट्रान्झिस्टर तुमचा कट ऑफ मोडला, इट गेट्स ऑफ, इट इज इन कट ऑफ मोड. त्यावेळेला काय होणार, तुमचं सर्किट तुमचं करंट कंडक्ट करणार नाही. म्हणजे काय म्हटलं आपण, इन दिस सर्किट जो ट्रान्झिस्टर जो वापरलाय तो काय झाला, तो तर ऑनला जातो, सॅच्युरेशन मोडला जातो, किंवा तो ऑफ मोडला जातो. मीन्स in this case this transistor is work as a switch. आणि स्विचची मेन ऍडव्हान्टेज काय आहे, तर स्विच जेव्हा ऑन असतो तेव्हा त्याचं पॉवर डेसिपेशन किती असतं, 0. का, कारण P इज इक्वल टू I स्क्वेअर R. I किती आहे तुमचा, करंट फ्लो होतोय, बट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ R, स्विच ऑन झाला, रेजिस्टन्स 0 झालं, देअरफॉर P विल बी 0. स्विच ऑफ असेल, करंट किती आला, 0 आला, कारण करंट फ्लो नाही, ऑफ आहे तो. रेजिस्टन्स किती आहे, इट इज नाउ इन्फानाइट, कारण तो ऑफ कंडिशनला आहे. बट द करंट फ्लोइंग थ्रू दॅट स्विच इज नाउ 0. वन्स अगेन द पॉवर डेसिपेशन इज 0. म्हणजे स्विचचं पॉवर डेसिपेशन 0 असतं. इथे काय केलं आपण, तो ट्रान्झिस्टर जो वापरला तो आपण काय वापरला, तो स्विच मोड मध्ये वापरला. काय म्हटलं, इन दिस सर्किट द ट्रान्झिस्टर ऍक्ट एज अ स्विच बट इट इज नॉट आयडियल स्विच. आयडियल, इट इज ओनली अ कन्सेप्ट. प्रॅक्टिकली आयडियल काहीच नाहीये. थेरॉटिकली आपण आयडियल म्हणतोय, बट प्रॅक्टिकली इट इज नॉट आयडियल. सॉरी, इट इज नॉट आयडियल. त्यामुळे काय करतो, हा जो ट्रान्झिस्टर जो आहे, इट ऑल्सो डिसिपिएट सम हीट. काही पॉवर तो डिसिपेट करतो, हीट डिसिपेट करतो. किती करतोय, कम्पेअर टू द प्रिव्हियस टाइप ऑफ रेग्युलेटर्स. पार्टचे जेवढे आपण स्टडी केले त्या सगळ्यांपेक्षा याचं पॉवर डिसिपेशन काय आहे, इट इज व्हेरी लो, खूप कमी आहे. अँड दॅट इज द मेन ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस regulator, switch mode power supply, and because of this it does not require the heat sinks. आता या सर्किट मध्ये फंक्शनल डायग्राम मध्ये आपण डायोड दाखवला. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ डायोड, डायोड इज कनेक्टेड इन अ रिव्हर्स मोड. उलटा जोडला आपण. डायोडचा कॅथोड काय केला आपण, इमिटरला जोडला आणि एनोड ग्राउंड केले. एनोडला आपल्याला सप्लाय द्यायचा असतो, पण एनोड इज नाउ ग्राउंडेड. सो इन दिस केस डायोड इज कनेक्टेड इन रिव्हर्स मोड. मग आता डायोड केव्हा कंडक्ट होईल, जेव्हा करंट पास होईल तुमच्या सर्किट मधून, तो करंट कुठे गेला, द नेक्स्ट ब्लॉक, द नेक्स्ट कॉम्पोनंट इज अवर फिल्टर.
त्या फिल्टरमध्ये इंडक्टर वापरले, त्या इंडक्टर मधून जेव्हा करंट पास होतो तेव्हा त्या इंडक्टर मध्ये बॅक ईएमएफ इंड्यूस होतो. ड्यू टू दॅट बॅक ईएमएफ द रिव्हर्स करंट, म्हणजे बॅक ईएमएफ झाल्यामुळे काय झालं, तुमचा रिव्हर्स करंट तयार होतो. उलटा बॅक ईएमएफ ना, इंडक्टरची प्रॉपर्टी आम्ही इलेव्हन्थला स्टडी केलेली आहे. त्यामध्ये इंडक्टर मधून जेव्हा करंट पास होईल त्या इंडक्टर मध्ये एक ईएमएफ इंड्यूस होतो, and that EMF is known as a counter EMF. It is known as a back EMF, and due to the back EMF, the reverse current flows. आता हा जो रिव्हर्स करंट जो आला तो कुठे गेला, इट नाउ फ्लोज टुवर्ड द इमिटर सर्किट, इमिटर कडे गेला, आणि बिकॉज ऑफ दॅट रिव्हर्स करंट अवर इमिटर मे गेट डॅमेज. हेन्स टू प्रोटेक्ट द इमिटर फ्रॉम दॅट रिव्हर्स करंट, त्याला आपण म्हणतो, त्याचं प्रॉपर सायंटिफिक नाव आहे इंडक्टिव्ह किकबॅक. किकबॅक, किक जी बसते आपल्याला बॅक, आपण ज्या गाडीला किक मारतो तेव्हा आपल्याला जेव्हा बॅक किक बसते ती, इट इज व्हेरी डेंजरस. या हजार्डच आहे, आपल्याला आपल्या पायाला मे बी काहीतरी इंजुरी होऊ शकते. मग इथे पण काय झालं, तो जो किक बॅक जी आली त्या किकबॅक पासून आपल्या त्या ट्रान्झिस्टरला प्रोटेक्ट करायचे, अँड फॉर दॅट पर्पज द डायोड इज कनेक्ट इन अ रिव्हर्स मोड. म्हणजे तो जो रिव्हर्स करंट जो आला तो डायोड मधून पुढे खाली ग्राउंड झाला. मग इथे जो डायोड जोडलाय त्या डायोड मधून तो करंट काय जाणार, तो खाली फ्लो होणार. दॅट इज अ फंक्शन ऑफ डायोड. The next, the inductor input filter is used. याच्यात आपण एक अजून फिल्टर वापरलंय, इंडक्टर इनपुट फिल्टर. इंडक्टर इनपुट फिल्टर आपण ऑलरेडी फिल्टर्स म्हणजे स्टडी केलंय, आपल्या युट्यूब वरती तो लेक्चर आहे फिल्टरचं, ते परत एकदा चेक करा. तर इंडक्टर इनपुट फिल्टर जो आहे त्याने काय केलं, इट रिमूव्ह द एसी पार्टिकल्स अँड ओनली द डीसी पार्टिकल्स आर अवेलेबल अक्रॉस लोड. म्हणजे ऍक्च्युअली काय केलं आपण, द इनपुट अप्लाय टू रेग्युलेटर. काय अप्लाय केलं इनपुट आपण, that is nothing but the output of filter circuit, and filter circuit gives a extremely pure output. आपण म्हणू 95 to 98% output तुमचं प्युअर आहे if pi filter is used, but still there are 1 or 2% AC particles. कारण का, once again there are no ideal components, त्यामुळे थोडेफार रिपल्स पुढे येतील. But in this case once again the filter circuit is used. Once again we are going to filter that input applied to that filter circuit, and this filter circuit once again remove the AC particles and only the DC particles are available across load. Means from this we can conclude that the output of SMPS is a extremely pure. का ऑलरेडी आपण फिल्टर वापरला आणि परत फिल्टर वापरतो, आणि जेव्हा तुमचं आउटपुट एक्स्ट्रीमली प्युअर असेल ते कॉन्स्टंट आलं, डीसी, देयर इज नो व्हेरिएशन, देयर इज नो फ्लक्च्युएशन. बिकॉज ऑफ दिस आउटपुट ऑफ SMPS इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट. दॅट इज वन मोर रिझन की ते कॉन्स्टंट का आलं, तर आपण अजून एक फिल्टर वापरलं. सो दॅट इज अ फंक्शन ऑफ फिल्टर सर्किट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो आपल्या इथे राहिला तो आहे तुमचा पल्स जनरेटर. व्हॉट इज पल्स जनरेटर? इट इज अ सर्किट विच जनरेट द स्क्वेअर पल्स. आता या पल्स जनरेटरला काय केलं आपण, द आउटपुट व्होल्टेज इज फीडबॅक टू द पल्स जनरेटर. ते आउटपुट व्होल्टेज त्या पल्स जनरेटरला फीडबॅक केलं. मागच्या आपण जो स्टडी केलेला 3 पिन रेग्युलेटर्स, इन दॅट the error amplifier or comparator is used. In this case also there is also error amplifier, there may be comparator whose output is applied to pulse generator, and this output pulse generator's output जी येईल, जी काय स्क्वेअर पल्स येईल, त्याची ड्युटी सायकल, that duty cycle is inversely proportional to the output potential. Now what is duty cycle? Duty cycle is the ratio of T on upon T. मगाशी आपण बघितलं ऑफ ऑन, हे सिग्नल जो आहे हा लो आहे, हा सिग्नल तुमचा हाय झाला, लो टू हाय, परत टू हाय टू लो आला, टोटल टी किती आला तुमचा, हा ऑफ आणि हा ऑन, म्हणजे लो व्होल्टेज आणि हाय व्होल्टेज ही कंप्लीट सायकल, म्हणजे ही हाफ सायकल झाली. दिस इज वन हाफ सायकल, म्हणजे निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह, म्हणजे लो अँड हाय, असा टोटल जो टी आला दॅट इज टोटल टाइम टी ऑफ लो व्होल्टेज अँड टी ऑन हाय व्होल्टेज. हे दोन व्होल्टेज जे आहेत लो अँड हाय, टी ऑन अँड टी ऑफ, and total T, that is a T on plus T off. And what is duty cycle? It is the ratio of T on upon T, and duty cycle is always measured in percentage. ते आपण पुढे आयसी मध्ये स्टडी करणार आहोत. इन केस ऑफ आयसी लास्ट चॅप्टर जो आपला या पॉवर सप्लाय याच्यातला फर्स्ट पेपर मधला स्टडी ऑफ आयसी, तर आपल्याला ते ड्युटी सायकल कशी ऍडजस्ट होते आपल्याला स्टडी करतोय. पण आता काय लक्षात ठेवतो आपण, तर ड्युटी सायकल इज नथिंग बट इट इज द रेशिओ ऑफ टी ऑन अपॉन टोटल टी, and this duty cycle is inversely proportional to the output potential. Means if output voltage increases, duty cycle decreases, and if output voltage decreases, duty cycle increases. Means
आउटपुट व्होल्टेज कमी झालं तर तुमचा टी ऑन वाढला, तो ट्रान्झिस्टर कंडक्ट मोर हेवीली, ट्रान्झिस्टर हेवीली कंडक्ट झाल्यानंतर तुमचा लोड करंट वाढणार, कारण इमिटर करंट वाढला, सॉरी इमिटर करंट तुमचा वाढला. इमिटर करंट म्हणजेच काय, दॅट इज नथिंग बट आय सी, दॅट इज नथिंग बट आय एल. आपण परवा फॉर्म्युला बघितला होता, आय ई और आय सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आय बी. बीटा दॅट इज एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर, आय बी दॅट इज बेस करंट. मग आय बी काय झाला आता तुमचा वाढला, आय बी वाढल्यामुळे काय तुमचा आय ई दॅट इज आय सी दॅट इज नथिंग बट आय एल वाढलं. आणि जे व्होल्टेज कमी झालं होतं ते आता काय झालं, करंट लोड करंट वाढल्यामुळे ते व्होल्टेज आता वाढायला लागलं. So obviously IL increases, and due to which output voltage try to increase and try to get the constant potential. Exactly opposite, if output voltage increases, का वाढला तर लोड करंट वाढला. मग आता आपल्याला काय करायचंय, इन दिस केस वी हॅव टू मिनिमम, आपल्याला लोड करंटला कमी करायचंय, खाली आणायचं. तो कसं खाली आणणार, आउटपुट व्होल्टेज वाढल्याबरोबर तुमचं इन्व्हर्सली म्हटलं आपण ड्युटी सायकल इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल, त्यामुळे टी ऑन तुमचा कमी झाला. टोटल टाइम कॉन्स्टंट आहे, बट टी ऑन गेट reduce, it get minimized, and as T on decreases the transistor conducts slightly, lightly म्हणू आपण, किंवा तो मगाशी heavily होता तो आता moderately झाला किंवा अजून lightly conduct झाला. And due to which as the base current decreases, IC, IE or IL that also decreases. IL डिक्रीज झाल्याबरोबर काय झालं, तुमचा लोड करंट कमी झाला. IL म्हणजे लोड करंट, द लोड करंट डिक्रीजेस, ऑब्विसली आउटपुट व्होल्टेज ऑल्सो गेट डिक्रीजेस. आणि परत जेव्हा ते कॉन्स्टंट राहील तर तुमचा आउटपुट व्होल्टेज फिक्स राहील. मीन्स इन दिस केस द आउटपुट व्होल्टेज काय म्हटलं आपण, द आउटपुट व्होल्टेज इज अ सॅम्पल घेतला आपण, ते काय केलं आपण, अप्लाय केलं तुमच्या पल्स जनरेटरला निगेटिव्ह फीडबॅक. म्हणजे आपण सगळ्या तिन्ही रेग्युलेटर जे तुमचे आहेत, ट्रान्झिस्टर रेग्युलेटर, आयसी रेग्युलेटर, अँड इन केस ऑफ एसएमपीएस द निगेटिव्ह फीडबॅक इज यूज. म्हणजे आपण काय म्हटलं, निगेटिव्ह फीडबॅक इज यूज टू स्टॅबिलाइज द आउटपुट व्होल्टेज. स्टॅबिलाइज म्हणजे कॉन्स्टंट करायचं. It will get the stabilized output voltage, that is SMPS. SMPS आपण वाईडली का वापरलं, कारण इन दिस केस देर इज नो नेसेसिटी ऑफ हीट सिंक, आणि आउटपुट व्होल्टेज तुमचं इट इज एक्स्ट्रीमली प्युअर दॅन द एनी अदर. कारण का, इन दिस केस द इंडक्टर इनपुट फिल्टर is also used, that is switch mode power supply. Now we are going to study advantages of SMPS. ड्रॉबॅक्स ऑफ प्रिव्हियस रेग्युलेटर्स आर रिमूव्ह. म्हणजे ते काय झाले, आता ऍडव्हान्टेजेस झाले. प्रिव्हियसली म्हणजे ड्रॉबॅक रिमूव्ह केले, तिथे त्याचे ऍडव्हान्टेज म्हणून कन्सिडर करतोय आपण. सो व्हॉट इज फर्स्ट ऍडव्हान्टेज, लेस पॉवर डिसिपेशन. वाय लेस पॉवर डिसिपेशन, बिकॉज इन दिस केस द ट्रान्झिस्टर इज युज्ड इन अ स्विच मोड, अँड स्विच आयडियल जर असेल तर पॉवर किती आली, 0 आली, बट इट इज नॉट आयडियल. सो इट हॅज टू डिसिपिएट द सम अमाउंट ऑफ हीट, सम अमाउंट ऑफ पॉवर. But compared to the previous regulator, the power dissipation is low, the less power dissipation. Second, less number of heat sinks are required. Less number of heat sinks, मैं पर आपण काय म्हणतो, heat sink लागते आपल्याला. Maybe in some cases the heat sinks are required, or in some cases जर आपण तो SMPS तुमच्या कॉम्प्युटर्स मध्ये वापरला आपण, स्विच बोर्ड पॉवर कॉम्प्युटर्स मध्ये असतो किंवा तुमच्या लॅपटॉप मध्ये, पण इन ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस द SMPS इज यूज्ड. कॉम्प्युटरमध्ये आपण जो SMPS वापरतो, म्हणजे बॉक्स असतो एक कॉम्प्युटर, म्हणजे तुमचा डेस्कटॉपला पाठीमागे जोडलेला बॅक साईडला त्या कंपार्टमेंटला सीपीयू मध्ये, त्यात एक फॅन असतो. तो फॅन काय करतो, त्याला कुलिंगसाठी वापरतो. तर याच्यात काय म्हटलं आपण, इन दिस केस ऑल्सो द लेस नंबर ऑफ हीट सिंक्स आर रिक्वायर्ड, पण कम्पेअर टू प्रिव्हियस लेस नंबर ऑफ हीट सिंक्स आर रिक्वायर्ड. दॅट इज द सेकंड ऍडव्हान्टेज. द थर्ड ऍडव्हान्टेज, लाइट इन वेट. As the heat sinks are not required, or the less number of heat sinks are required, त्याचा वेट कमी झाला, लाईट इन वेट. इफिशियन्सी इज नेग्लिजिबली अफेक्टेड बाय व्होल्टेज डिफरन्स. म्हणजे तुमचं इनपुट व्होल्टेज मध्ये फ्लक्च्युएशन झालं किंवा लोड करंट मध्ये जरी फ्लक्च्युएशन झालं तरी काय होतं, आउटपुट व्होल्टेज इट विल बी नेग्लिजिबली अफेक्टेड. म्हणजे ते जे पर्सेंटेज असेल, म्हणजे आपण म्हणू की 5 व्होल्टचा आपण SMPS वापरला तर तो 5 व्होल्ट फिक्स देणार का, नाही. तर काय असेल, देअर शुड बी सम व्हेरिएशन. पण ते किती असेल, इट मे बी इन पॉइंट पर्सेंट मध्ये. इन केस ऑफ आयसी रेग्युलेटर ते 1% होतं, 5 वोल्ट प्लस मायनस 1 or 2%. इन दिस केस इट मे बी इन रेंज ऑफ 0.%. खूप कमी असणार आहे. सो इफिशियन्सी इज नेग्लिजिबल. इफिशियन्सी मीन्स रेशिओ ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. तो जो रेशिओ जो आहे, दॅट इफिशियन्सी ही काय झाली, इट विल बी नेग्लिजिबली अफेक्टेड बाय व्होल्टेज डिफरन्स. नेक्स्ट, it gives an extremely pure DC output.
एक्स्ट्रीमली प्युअर डीसी का मगाशी म्हटलं आपण, इन दिस केस द इंडक्टर फिल्टर इज यूज, इंडक्टर इनपुट फिल्टर इज यूज. सो एसी पार्टिकल्स आपण सगळे रिमूव्ह केले. देर आर नो एसी पार्टिकल्स, देर आर नो रिपल्स. So output is extremely pure. So these are the advantages of SMPS. Now the applications of SMPS. Where the SMPS are used. The first application, the SMPS is used in a space vehicle where conservation of power is very important. स्पेस व्हेकलला आपण इथून एक्स्ट्रा सप्लाय देऊ शकत नाही. इथून समजा तुम्ही तुमचं स्पेस एखादं रॉकेट लॉन्च केलंय, सॅटेलाइट लॉन्च केलंय तुम्ही, आणि सॅटेलाइट तुमचं ऑर्बिट मध्ये मूव्ह होते, म्हणजे सॅटेलाइट मधल्या बॅटरी जर वीक झाली किंवा बॅटरी समजा पॉवर डाऊन झाली, इथून आपण त्याला सप्लाय देऊ शकत नाही. तर मग तिथे काय झालं, पॉवर कन्झम्पशन जे कन्झर्वेशन ऑफ पॉवर म्हणू आपण, द कन्झर्वेशन ऑफ पॉवर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन दॅट केस वी हॅव टू यूज एसएमपीएस. एसएमपीएस म्हणजे पॉवर डिसिपेट होतच नाहीये, तर झाले तरी खूप कमी होते. अँड बिकॉज ऑफ दिस ऍडव्हान्टेज द एसएमपीएस इज यूज इन स्पेस व्हेकल. तर स्पेस व्हेकल आपण पॉवर कशी अप्लाय करतो, ऑब्विसली सोलर पॅनल वापरलेले असतात. तेही आपण स्पेस व्हेकल जे आहेत ते आपल्याला स्टडी करायचे इन अवर सेकंड लास्ट चॅप्टर, दॅट इज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. The next application, it is used in a precise digital instrument such as the computers. म्हटलं आपण कॉम्प्युटर, तुमचा डेस्कटॉप जर आपण घेतला, त्या डेस्कटॉपला आपण एसएमपीएस वापरले. लॅपटॉप, पामटॉप, इन युअर मोबाईल्स, हे सगळे कॉम्प्युटर्सच आहेत. इन दिस केस एसएमपीएस इज यूज. आणि अजूनकडे वापरला आपण एसएमपीएस. एसएमपीएस इज यूज इन अ मायक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेंट. मीन्स वॉट, मायक्रो प्रोसेसर बेस्ड म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रोसेसिंग केलेलं असतं त्या डिव्हाइसमध्ये, हे प्रोग्रॅमिंग केलेलं असतं. ज्या ठिकाणी आपण प्रोग्राम वापरलेला आहे ज्या डिव्हाइसमध्ये, त्या सगळ्या डिव्हाइसमध्ये काय करतो आपण, एसएमपीएस वापरतो. मग इव्हन आता तुमचे लेटेस्ट जर आपण इन्स्ट्रुमेंट घेतलं तर तुमचे डीसी फॅन येतात, ॲटॉमबर्गची ऍड लागते फॅनची, तर त्याच्यामध्ये पण एसएमपीएस आहे. कारण ते आपण काय करतो, प्रोग्रामिंग केलं, आपण त्याला टायमिंग असतो, टायमर असतो, आपल्याला टायमर प्रमाणे तो ऑन करता येतो, ऑफ करता येतो. स्पीड पण आपण काय करतो, बाय युजिंग रिमोट वी आर एबल टू कंट्रोल द स्पीड. ठीक आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रोग्राम, ज्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये प्रोग्राम केलेलं आहे, इन ऑल दॅट इन्स्ट्रुमेंट, all that microprocessor based instrument we have to use SMPS. Next application, battery powered equipment. Battery powered equipment means example your mobile. मोबाईलला आपण बॅटरी वापरलेली आहे, मोबाईलची बॅटरी आपण चार्ज करतो, मग त्याच्यामध्ये काय केलंय आपण, एसएमपीएस वापरले. म्हणजे ऑल बॅटरी पॉवर्ड इक्विपमेंट्स, वन्स अगेन इट इज यूज बिकॉज ऑफ लेस पॉवर डिसिपेशन. सो दीज आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ एसएमपीएस. सो फ्रेंड्स, इथे आपला एसएमपीएस, इथे आपला पॉवर सप्लाय हा चॅप्टर संपतोय. सो इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन रेक्टिफायर्स as well as numericals on regulators. So friends, thanks for watching this video lecture. Bye, take care, see you again.